اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز عمدہ سے عمدہ عطا کی ہے، لیکن جو صحابہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں اس کی مثال پیش کرنے سے دنیا کا اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ایک بے مثال خوشبو کی مانند ہے، ہر صحابی ایک بہترین صراط مستقیم کی شاہراہ ہے، ہر صحابی ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے۔ اسی بات کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، جس صحابی کی اقتداء کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ ہر صحابی کی شان منقبت کو بیان کرنا اور ہر صحابی کو خراج عقیدت پیش کرنا نہ صرف ایک کار خیر ہے بلکہ ایمان کا ایک جز بھی ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین صرف عام مسلمان نہیں بلکہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ قرآن کریم بھی ان کی تعریف و توصیف کرتا ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 700 مقام ایسے ہیں جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی فضیلت و منقبت کو اجاگر کیا ہے، اس لیے بھی ان عظیم ہستیوں کی تعریف کرنا کار خیر ہے کہ قرآن کریم نے ان مقدس انسانوں کے ایمان کو بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے معیار اور پیمانہ بنایا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایمان اس طرح لاؤ جیسا کہ ایمان صحابہ اکرام لائے ہیں تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اس لحاظ سے بھی صحابہ اکرام کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ امت محمدیہ ان کے مقام اور مرتبہ کو سمجھے اور ان کے مطابق ایمان بنانے کی کوشش کرے۔ چونکہ ہر صحابی کے بے شمار فضائل کتب حدیث میں ملتے ہیں، اب تمام کا ذکر کرنا تو یہ اس وقت ہمارا موضوع سخن نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہمیں جس صحابی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بولنے کی توفیق بخشی ہے وہ امیر المومنین داماد پیغمبر خلیفہ چہارم شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی ہے، جن کا مقام تمام امت کے ہاں انبیاء اکرام علیہم السلام اور خلفائے ثلاثہ کے بعد تمام انسانوں سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ ترتیب ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے بلکہ مشہور محقق اور مایہ ناز محدث امام طحاوی اپنی کتاب میں رقم تراز ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی فضیلت اور منقبت کے بے شمار گوشے ہیں، لیکن ہم صرف انہی کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ثابت ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے کلام میں موجود ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شان اور منقبت میں بے شمار موضوع، موقوف اور مقطوع روایات موجود ہیں۔ ان تمام کا احاطہ کرنا تو ہمارے بس کی بات نہیں، البتہ چند احادیث جن سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی فضیلت عیاں ہوتی ہے ان کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات کو آگے بڑھانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ ویسے تو ہر صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا، ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب تھا، لیکن بعض ایسے خوش نصیب ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تعلق اور محبت تھی۔ ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تعلق تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے اسی طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابی لیلہ فرماتے ہیں، میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کو جاگتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے پہنتے اور گرمیوں میں سردیوں کے کپڑے پہنتے تھے۔ ان کے والد سے کہا گیا کہ اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے اس عمل کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن میری طرف پیغام بھیجا اس حال میں کہ میری آنکھ دکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں پر اپنا لعاب مبارک لگایا، پھر فرمایا اے اللہ اس سے گرمی اور سردی کو دور کر دے۔ اس کے بعد میں نے گرمی اور سردی کو محسوس نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے آدمی کو بھیجوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے
हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और मैदान से फरार नहीं होगा। रावी ने फरमाया कि इसके बाद लोग देखने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहू को भेजा। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत थी, इसको सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कुछ यूं बयान फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको हजरत अली के पास भेजा और फरमाया आप दुनिया और आखिरत में सरदार हैं। जो आपसे मोहब्बत करेगा उसने मुझसे मोहब्बत की और आपका दोस्त अल्लाह का दोस्त है और आपका दुश्मन मेरा दुश्मन है और मेरा दुश्मन अल्लाह ताला का दुश्मन है। हलाकत है उसके लिए जो मेरे बाद आपसे यानी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से बुग़्ज़ रखे। इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली करमल्लाहु वजहू से कितनी मोहब्बत थी और हजरत अली से मोहब्बत ईमान की दलील है। हजरत अकरमा और हजरत अबू सईद का कौल है, जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल सहाबा में नकल करते हैं। फरमाते हैं कि हम मुनाफिकीन को बुग़्ज़े अली से पहचानते थे, यानी जिसके दिल में हजरत अली का बुग़्ज़ होता था तो हम यकीन कर लेते कि ये आदमी मुनाफिक है, क्योंकि मोहब्बत अली ईमान की अलामत में से है। हजरत अबू सईद ने तो सिर्फ मदीना के हालात को बयान किया है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान किया है, जैसा कि इब्ने अबी शीबा रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल मुसन्नफ में हजरत खालिद बिन मुखल्लद के तरीक से रवायत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू से हर मोमिन मोहब्बत करेगा और उनसे हर मुनाफिक बुग़्ज़ करेगा। सैयदना अली मुर्तज़ा को सिद्दीक का लक़ब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। लफ्ज़ सिद्दीक का मैनी है सच्चा, इस लिहाज से तो हर सहाबी ही सिद्दीक है, इसलिए कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी सच्चाई का पैकर है, हर सहाबी सच्चाई का अलमबरदार है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से बतौर खास ये लक़ब तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात ग्रामी का है, लेकिन बाज़ ऐसे भी खुशनसीब हैं कि इनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक का लक़ब अता किया है। इन खुशनसीबों में से एक सैयदना अली मुर्तज़ा की ज़ात ग्रामी भी है कि उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक का लक़ब अता किया है, जैसा कि इमाम अबुल कासिम अली बिन हुसैन अल मारूफ इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तारीख़ दमिश्क में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं, जिसका मफहूम ये बनता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक तीन हैं, एक हबीबुन नज्जार जो कि आले यस का मोमिन था, दूसरा हज़कील जो कि आले फ़िरौन का मोमिन था, तीसरा हजरत अली मुर्तज़ा और हजरत अली मुर्तज़ा इन तीनों से आला हैं। जिस इंसान ने भी ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो और इसकी ईमान पर मौत आई हो, इसको सहाबी कहते हैं। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के लिए खालिक लम यज़ल ने अपनी रज़ा का ऐलान किया है, जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। इनका जन्नती होना मुहक्किक है, लेकिन इन मुकद्दस हस्तियों में बाज़ ऐसे भी खुशनसीब हैं जिनको लसाने नबूवत ने सरीहन दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दी है। इनमें अशरा मुबशरा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन हैं, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी है। इनमें हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात ग्रामी भी है। इसी तरह और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन भी हैं, जिनको फर्दन फर्दन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी है। और हजरत अली मुर्तज़ा जिस तरह अशरा मुबशरा में है, इसी तरह इनको फर्दन फर्दन भी जन्नत की खुशखबरी दी गई है। और इनको जो इनाम मिलने हैं, इनमें से एक का इमाम बिन अबी शीबा रहमतुल्लाह अलैह किताब अल मुसन्नफ में जिक्र करते हैं। हजरत अंस फरमाते हैं कि मैं और अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के बागात की तरफ निकले। बस हम एक बाग के पास से गुजरे तो हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाग कितना अच्छा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जन्नत में तुम्हारा बाग इससे भी अच्छा है। यहाँ तक के 7 बागात में से गुजर हुआ और हजरत अली हर बाग के मुतल्लक अर्ज करते थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाग कितना अच्छा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में आपका बाग इससे भी अच्छा है। बल्कि एक और हदीस में सरीहन सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तज़ा को जन्नत की खुशखबरी दी है। अहले बैत में होना ये एक शरफ की बात है, इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अहले बैत की फजीलत बयान की है। इरशाद खुदाबंदी है, इस आयत में अल्लाह ताला ने अहले बैत के लिए फरमाया है कि अल्लाह ने अहले बैत को पाक कर दिया है। इसमें जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ दाखिल हैं, वहीं हजरत अली मुर्तज़ा भी शामिल हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम असातीने उम्मत के नज़दीक क्या था, इसके चंद शवाहिद हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। हजरत मसरूक रहमतुल्लाह अलैह हजरत अली
मुर्तज़ा के बारे में फरमाते हैं कि असहाब मोहम्मद का इल्म इन तीन पर खत्म होता है, एक हजरत उमर, दूसरे हजरत अली मुर्तज़ा और तीसरे हजरत इब्ने मसूद। इमाम अहमद बिन हम्बल हजरत अली मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाते हैं कि असहाब रसूल में से जितने फ़ज़ाइल हजरत अली मुर्तज़ा के बारे में वारिद हुए इतने किसी और के बारे में वारिद नहीं हुए। हसन बिन साले फरमाते हैं कि एक मरतबा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने ज़ाहिदीन का तज़किरा किया गया तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया कि लोगों में से सबसे बड़े ज़ाहिद हजरत अली मुर्तज़ा थे। ये चंद कौल आपके सामने पेश किए गए हैं। अगर इन तमाम अक़वाल का अहाता किया जाए तो एक ज़हीन किताब बन सकती है। इन तमाम बातों के बताने का मकसद ये है कि हमारे दिल में सैयदना अली मुर्तज़ा की मोहब्बत पैदा हो जाए और हम उनकी तरह ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सैयदना अली मुर्तज़ा से मोहब्बत की और उनकी तरह इत्तबाए सुन्नत के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।